بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم المحمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ الأعداء مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ بضعۃ منی صلوات. ارباب ادا صاحبان ولا خدائے لم یزل کا وہ رسول جو آج خود نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کلام کرتا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کہا جائے وہ قول ہوتا ہے، جو کیا جائے وہ فعل ہوتا ہے. دنیا میں ہر شخص اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے. یہاں رشتے میں تو ذمہ داری بن جاتی ہے، لیکن آخرت میں ہر شخص نے اپنے قول و فعل کا جواب دینا ہے. تو کوئی شخص نہ باپ بیٹے کا ذمہ دار ہے، نہ بیٹا باپ کا ذمہ دار ہے، نہ بھائی بہن کا ذمہ دار ہے، نہ بہن بھائی کا ذمہ دار ہے، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے. ہر ایک نے اپنے قول و فعل کی بنیاد پر آخرت میں مقام حاصل کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں بتاؤ. کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جس کے قول و فعل کا ذمہ کسی اور نے لیا ہو، لیکن کائنات میں تنہا میرا رسول ہے، اس کا قول بھی اللہ کا ہے، فعل بھی اللہ کا ہے. وہ جو کہتا ہے وہی کے اشارے سے، جو کرتا ہے وہی کے اشارے سے. اب وہی کہہ لے یا وہی کہہ لے، دونوں ہی بات. تو وہ میرا رسول جس کا قول اور فعل اللہ کا ہے، وہ ارشاد فرما رہا ہے الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. کیونکہ ایام سیدہ ہے اور ایک سید زادی کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب فاطمہ پہ گفتگو کروں. صلوات پڑھی باپ آدھے بولا. ارشاد ہو رہا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. اس میں جگر کی بات نہیں ہے، یہ جگر کی بات نہیں ہے. ہم جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا منی مجھ سے ہے، میرا حصہ ہے. اگر جگر کی بات ہوتی تو تعلق ذات محمد سے ہوتا، لیکن جب حصے کی بات ہوئی تو اگر رسول ہے تو یہ رسالت کا حصہ، اگر طاہر ہے طہارت کا حصہ، اگر صادق ہے تو صداقت کا حصہ. اب سیدہ کا قول و فعل بھی وہی ہے جو رسول کا ہے. جو رسول کے قول و فعل پہ اعتراض کرے اس کا ایمان نہیں رہتا، جو سیدہ پہ اعتراض کرے اس کے بعد کیسے رہ سکتا. یہ میرا حصہ ہے. اور بڑی بات یہ ہے، دیکھیے سیدہ کا تعلق اس صنف سے ہے جسے مستور کہتے ہیں. پوری توجہ چاہوں گا بذات کے. خاتون کہتے ہیں، عورت کہتے ہیں، یہی بات ہے نا. اس صنف سے تعلق ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا. اس صنف میں کیا ہے؟ تین قسمیں اس کی. ایک بیٹی،
دوسری بیوی اور تیسری ماں. ایک بیٹی، دوسری بیوی، تیسری ماں. یہ 3 درجے ہیں عورت کے. پوری کائنات میں نظر ڈال کر دیکھ لیجئے، کوئی خاتون ان 3 درجوں میں اکمل نظر نہیں آئے گی. کسی نہ کسی پہلو میں اس پہ کمزوری نظر آئے گی. اگر بیٹی اچھی ہے تو بیوی اچھی نہ ثابت ہو سکی. توجہ صاحبان مان. اگر بیوی اچھی ہے اور ماں نہ بن سکی تو ایک درجہ کیا خالی رہ گیا نا. اور اچھی بیٹی کے تو دلیل یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہوتی ہے، جب تک وہ بڑی ہوتی ہے اس وقت تک ایک ماحول بن جاتا ہے، کیسی طبیعت کی ہے، کیسے مزاج کی ہے. لیکن شادی سے پہلے تک کا، اس کے بعد یہ تربیت والدین کی ہے. اس کے بعد ذاتی کاوش ہے کہ کیسی بیوی ثابت ہوتی ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. اور جو سب سے بڑی منزل ہے وہ ماں کی ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑی منزل ماں کی ہے. پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے یہ کیسی ماں ہے، یہ کس کو پالا ہے اس نے، کس طرح پالا ہے اس نے. تو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 3 درجے میں کوئی عورت اکمل نظر نہیں آئے گی. کوئی بیٹی صحیح نہیں رہی، کوئی بیوی صحیح نہیں رہی، کوئی ماں صحیح نہیں رہی. لیکن پوری کائنات پہ نظر دوڑا کے دیکھیے گا کہ آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ان 3 درجے میں کوئی اکمل نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے جو ان 3 درجوں میں اکمل ہوگی وہ بطول کہلائے گی. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. اس میں خامی بھی ہے. خامی کیا ہے؟ ناقص العبادت بھی ہے. بھائی پوری توجہ چاہوں گا حضرات کی. یہ ناقص العبادت بھی ہے، ناقص العدالت بھی ہے، ناقص المیراث بھی ہے. تینوں باتیں ہیں نا. کوئی بات میں شریعت سے ہٹ کے نہیں کہہ رہا. وہ تو پردے کی بات ہے. ناقص العبادت کے کنٹینیو عبادت نہیں کر سکتی ایک خاص عمر تک جانے تک. پھر ناقص العقل ہے، ناقص المیراث ہے. بیٹے کا پورا حصہ، اس کا آدھا حصہ. ایسے ہی ہے. ان تینوں چیزوں میں آپ دیکھیے وہ جہاں خوبی ہے وہاں خامی بھی ہے. لیکن اس کے باوجود ان 3 درجے میں خواتین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. ان 3 درجوں میں اللہ نے اس کو عظمت بھی دی ہے، توقیر بھی دی ہے. اگر وہ بیٹی ہے اور اچھی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. اگر اچھی بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے. اگر اچھی بیوی ہے اللہ کا نصف الایمان، شوہر کے ایمان کی شریک ہے. اگر اچھی ماں ہے الجنت تحت الاقدام الامہات. اللہ اکبر. اولاد کی جنت اس کے قدموں میں ہے. یہ بلندی ہے نا. تو 3 درجے میں پوری کائنات میں، میں اپنی بات نہیں کرتا. آئیے چند خواتین کو دیکھتے ہیں جو بڑی بلند ہیں. کیا 3 درجوں میں اکمل ہیں؟ سب سے پہلے جناب حوا، نبی کی بیوی، نبی کی ماں. ایسے ہی ہے. نبی کی بیوی، نبی کی ماں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں گزر رہا ہوں احتیاطاً کہ سوال یہ پیدا ہے لوگوں میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جناب حوا آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی، آدم کی پسلی سے بنی ہے. یہ لاجیکلی بات ہے. آج اتنے تجربے کر لی آج بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جی. آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی ہے جناب سیدہ، یہ جناب حوا. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا مولا جناب حوا کس طرح بنی؟ آپ نے فرمایا آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی. اسے اس جواب میں، یہ سوال میں ایک اور کر دیا، مولا اگر آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی، آدم کو سجدہ کرایا گیا، آدم کو سجدہ کرایا گیا، حوا کو سجدہ نہیں کرایا گیا. تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر قانون بن جاتا، نبی کو بھی مانو اس کی بیوی کو بھی مانو. صلوات پڑھیے بابا سے بولا.
कितनी अच्छी बीवी है कि जिनकी याद में आदम रोते थे। आज हम अगर कोई शरीफ आदमी बीवी के लिए रो पड़े तो उसे रन मुरीद कह देते हैं। ऐसे ही है। ये आदम को श्रीलंका में उतारा गया, जनाब हवा को जद्दा में उतारा गया, जब तक मिले नहीं रोते ही रहे। यानी अच्छी बीवी ऐसी होती है कि उनके लिए रोना गुनाह नहीं होता। सलवात पढ़िए आवाज़ बोलो। इतनी अच्छी बीवी और इतनी अच्छी माँ के नबी को भी पाला, तो जो है ना उनका बेटा ही नबी बना ना। लेकिन ये कभी रह गई, बेटी किसी की नहीं, बेटी नहीं ना किसी की। अब 2 दर्जे में अकमल है, एक में नहीं है। आइए एक और देखते हैं, जनाब आसिया। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम बीबी है। फिरौन के घर में रह रही है, अल्लाह कह रहा है मुमना है। अल्लाह अकबर। यानी मेरे एक बात समझ में आती है, और मैंने एक जगह जुमला कहा था, कुछ नाराज भी हो गए थे, और ये था, मैंने कहा भाई ये तो असूल की बात है, अगर औरत रहना चाहे तो फिरौन के घर रह जाती है, ना रहना चाहे तो नबी के घर में नहीं रहती। फिरौन की बीवी, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, ये कमी रह गई, औलाद नहीं है, मां नहीं बन सकी। 2 दर्जे में अकमल, तीसरे दर्जे में नहीं है। अब आइए एक और बीबी है, जनाब मरियम, जिनके नाम पे पूरी सूरह मुबारक है। जनाब मरियम कितनी अच्छी बेटी कि वालिद को खाने लेकर आते थे। और ये जो कंसेप्ट है ना कि काबे में आई और निकाल दिया गया, नहीं, काबे में तो थी ही नहीं वो। काबे में तो सिर्फ फातिमा बिन्त असद गई, ये तो यरूशलेम में थी जहां बैतुल मुकद्दस है। उस घर में जो अल्लाह का पहला घर था। जनाब मरियम कितनी अच्छी बेटी है, और कितनी अच्छी माँ है कि ईसा की माँ बनी। एक कमी रह गई, माँ ना बनी, वो शब बीवी नहीं बनी। ऐसे ही है ना, शादी तो नहीं हुई। अब 2 दर्जन में अफजल है, माँ भी अच्छी है, बेटी भी अच्छी है, बीवी नहीं बनी। लिहाजा कितने होने के बावजूद किसी दर्जे में भी जाके देख लीजिएगा, कहीं पे आपको कंप्लीट औरत नहीं मिलेगी सवाए खातून जन्नत के। जो बेटी है तो बेटी होने के नाते उसके लिए रहमत है, जो आलमीन के लिए रहमत है। रहमत होने के नाते उसके लिए रहमत है, जो आलमीन के लिए रहमत है। और बीवी होने के नाते निस्फ़े ईमान की है, कुल्ले ईमान की दौजा। और मां होने के नाते दुनिया की जन्नत हसनैन के कदमों में, हसनैन की जन्नत सैयदा के कदमों में। अल्लाह, जो तीनों दर्जों में अकमल हो जाए उसे बतूल कहते हैं। सलवात पढ़िए आवाज़ बुलंद। मैंने इब्तिदाई में कहा था, फिर ये जो और खामी है अब उस पर भी बात कर लेते हैं। जो हम ख़वातीन में, ये तो देख लिया हमने, सारा कुछ देख लिया है कि रहमत उसके लिए है जो आलमीन के लिए रहमत है, और बीवी उसकी है जो कायनात के लिए कुल ईमान है, माँ हसनैन की है। अच्छा, अब देखिए बाकी औरतें जो हैं वो नाकिसुल इबादत है, ये बतूल है, ये बतूल है। अब मैं वो अकीदा नहीं पढ़ूंगा कि सैयद पैदा, इमाम पैदा ही नहीं होते, सब होते हैं। सलवात पढ़ी बाबा बुलंद। आप ज़ियारत वार समय पढ़ते हैं कि जो पाक सुल्बों में रहे, पाक रहाम में रहे। सलवात पढ़िए बाबा बुलंद। फितरत से हट के बात है, दोस्तों गौर किया करे, सैयदों गौर किया करो। जब कोई ऐसा जुमला कहे तो उसे पूछ लिया करो कि अगर ये पैदा नहीं होते, कोई मलक साहब को फर्क नहीं पड़ता, राना साहब को फर्क नहीं पड़ता, खान साहब को फर्क नहीं पड़ता, हम सैयदों को पड़ता है कि माँ तो हमारी है ना। सलवात पढ़िए बाबा बुलंद। हाँ भाई, ये कितनी गवाही में और आदि ऐसी है ना, जब गवाही में आदि है। अल्लाह अकबर, ये बीवी इस मंजिल में भी अफजल है कि अल्लाह ने रसूल को बेटा ही ना दिया तो ले लिया ताकि सैयदा के साथ कोई मिरास में शरीक ना हो। ये तो तन्हा वारिस रसूल है। फिर रही अदालत की बात कि अदालत में यार ये 2 औरतों की गवाही और एक मर्द की गवाही। और एक और बात कह दूं, अगर आप नाराज ना हो,
क्योंकि आपने रूहानी साहब को सुना है, बड़े अजीम आदमी है, बड़े अच्छे शरीफ आदमी है, बेहतरीन आलिम है, और मैं कदर करता हूँ उन्होंने जो जुमला कहा कुरान के बारे में। और मैं आज एक बात ये भी कहता चलूँ आपसे कि 3 चीज़ें क़यामत के दिन एहतजाज करेंगी। एक वो कुरान जो आपके घर में था आपने नहीं पढ़ा, एक वो मस्जिद जो आपके पास थी आपने नमाज नहीं पढ़ी, एक वो आलिम जो आपको मैसर था उससे आपने सवालों जवाब नहीं किए। सलवात पढ़िए आवाज़ बोलो। नाकिसुल अदालत तमाम औरतें। अब ये अल्लाह ताला का कमाल देखिए, अल्लाह ताला का करम देखिएगा। अब देख देखिए नाकिसुल मिरास में बात यह है कि तना वारिस है। अब आइए नाकिसुल अदालत की बात हो रही है। नाकिसुल अदालत में औरत की आधी गवाही, ऐसे ही है ना, मर्द की पूरी गवाही। लेकिन मैंने पूरी कायनात में नहीं देखा कि कहीं औरत की गवाही मर्द से बढ़ गई हो, लेकिन मैंने मुबाहिला में देखा है यहां 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। लेकिन मुझे ईमान से बताइएगा कि मुबाहिला में 4 मर्द है 1 औरत है। नहीं, अभी आप लुत्फ नहीं लेंगे, मैं नतीजे तक पहुंचना चाहता हूं कि 4 मर्द है 1 औरत है। उनमें कौन से ऐसे जिन्होंने उन्हें नहीं देखा था? नसारा ने जाते रहे ना उनके आलिम, रसूल से बहस करते थे। कोई ऐसी महफिल जहाँ रसूल और अली ना हो। अली तो वहां भी चले गए जब जिब्रील ना जा सका है। उन्होंने अली को भी देखा। तो मुझे चाहता हूं उन्होंने, और कहा ऐसा हुआ कि रसूल मस्जिद में और हसनैन साथ ना हो। उन्होंने हसन हुसैन को भी देखा। कीमती जुमला आपकी नजर कर रहा हूं। उन्होंने हसन हुसैन को भी देखा, उन्हें जनाब मौलाना मुत्तकियान को भी देखा, और रसूल से तो बहस कर रहे थे। लेकिन जब ये उनको आते हुए देखा तो कहा ये वो आ रहे हैं, ये वो आ रहे हैं। आज हमने इनको देखा है कि अगर ये चाहें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, मौसम तब्दील हो जाए, जोग्राफिया बदल जाए। अगर ये चाहें तो मुझे बताइए, सरकार दो आलम को देखा जब नहीं कहा, मौलाना मुत्तकियान को देखा जब नहीं कहा, जनाब अली को देखा जब नहीं कहा, जनाब हसनैन को देखा जब नहीं कहा। लेकिन कौन पहला देखा जिसके लिए कहना पड़ा तो मानना पड़ेगा वो सैयदा थी। तो 4 मर्दों की गवाही पे गवाही भारी थी। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। और उन्हें कहना पड़ गया कि अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी, अब ये कहते फला जन्नती है फला जहन्नमी। मैं तो एक बात कहता हूँ, बस एक ही बात ध्यान में रखिए। मुझे जॉनिसबर्ग में सवाल किया गया कि जी वो रसूल की कितनी बेटी हैं। मैंने कहा भाई क्या बात है, मसला क्या है? यहाँ कॉमन लोग बैठे हैं, मुश्तरका महफिल, आप कह रहे हैं कि कितनी बेटी है? नहीं वो एक है कि 4 है। मैं कहा 4 नहीं 40 है, मुझसे लिखवा ले। तो कि बोला 40, हम तो 4 नहीं मानते आप ही को। मैं कहा जब तुम 1 को राजी नहीं कर सके तो तुम 4 को कैसे राजी करते? सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। तो सामईन आप, आपकी जो बात है आपसे ये है कि मैंने 3 पहलू बताए, बेटी, बीवी और माँ। बेटियों का जिक्र भी होता है, माँ का जिक्र भी होता है। आज हम बीवी की बात करने चाहते हैं कि जनाब सैयदा बीवी की हैसियत से क्या थी। ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आज का दौर नफ्सा नफसी का सही दौर है, और आज का दौर ख़वातीन की डिमांड का दौर है। बंदा जो कुछ करता है ना, जो कुछ करता है ना, अच्छा बुरा, वो बेचारा इसीलिए करता है कि राज़ी हो जाए। यही बात है ना। तो दोस्तों, जनाब सैयदा कैसी थी? सारी जिंदगी जिसने जनाब अमीर से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। जब भी मौला अली कहते सैयदा क्या चाहिए, तारीख पढ़े, आप फरमाती थी जिसे अली जैसा शौहर मिल जाए, जिसे हसनैन जैसे बेटे मिल जाए, उसे क्या चाहिए। पूरी जिंदगी पे जनाब सैयदा ने कुछ नहीं मांगा। और जब शिकस्ता पहलू में बीबी घर में थी ना, तो आपकी तबीयत खासी नासाज थी, जनाब अमीर तशरीफ लाए, सैयदा को चाहिए। मैं उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, मैं आज हुक्म इमामत से कह रहा हूँ, कुछ चाहिए? आपने फरमाया हाँ, अगर हो सके तो एक अनार ले आए। एक अनार ले आए। दोस्तों, बड़े सोचने की बात है, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा वो कह रही मौला अनार चाहिए। और आप देखिए उस सरजमीन में अनार होते भी नहीं।
मौला ने कहा अच्छा, इल्म इमामत से देखा कि इस वक्त अनार कहाँ मिल सकता है, तो मुझे साहिबान ईमान देखा कि फला यहूदी है, बाहर गया था, वहाँ से कुछ अनार लाया है और एक अनार उसके घर में मौजूद है। इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू आपके अज़ान में महफूज रहेगी। आप उसके घर पे गए, यहूदी था, दरवाजे पे दस्तक दी, जब शायद उसका नाम था, उसे उसका गुलाम बाहर है, उसने पूछा, उन्होंने कहा मौला अली बाहर है, वो जल्दी से अंदर गया, उसने कहा मौला मुत्तकियान बाहर खड़े हो, तो यहूदी है ना, उसने कहा मौला अली तशरीफ लाए, वो बाहर आया दरवाजे पे, उन्होंने कहा या अली हुक्म कीजिए क्या चाहिए। आपने फरमाया मुझे अनार चाहिए। वो जवाब में मुस्कुराने लगा। पूछा मुस्कुरा क्यों रहे हो? कैसे लिए मुस्कुरा रहा हूं कि अनार थे तो लेकिन ख़त्म हो गए, मैंने तकसीम कर दिए, कुछ फरोख्त कर दिए। अच्छा, मैं आप तो कहते हैं मैं ज़मीन आसमान का सारा इल्म जानता हूँ, आपको इतना नहीं पता चला? अल्लाह अकबर। जब जुमला कहा तो आपने फरमाया नाराज मत होना, जाओ अपनी ज़ौजा के पास जाओ, उससे कहा फला रंग के रुमाल में तूने अनार बांध के फला कमरे में फला संदूक में रखा है। अल्लाह अकबर। वो अंदर गया, वापिस आया, कहता है किबला अनार बाद में दूंगा, पहले सलाम दीजिए, तालीम दीजिएगा मुझे। कलमा पढ़ लिया। मौला अब मुझे बताइए, जिस बीवी ने पहली दफा कुछ मांगा है, इस अनार की कीमत क्या है अली के पास? क्या कीमत है इसकी? इससे बड़ी कीमत होगी? खुदा की कसम, जब ये अनार लेकर चले हैं ना, बड़े मसरूर जा रहे हैं मौला कि आज मैंने फातिमा की ख्वाहिश पूरी कर दी है। आगे गए तो एक बीमार जमीन पे पड़े, एड़ी रगड़ रहा था। मौला है ना, बैठ गए, सरदानू पे रखा। क्या बात है भाई? कि मौला अगर अनार मिल जाता। अल्लाह, अगर अनार मिल जाता। मौला ने आसमान की तरफ देखा, अनार के दो हिस्से किए, आधा उसके मुंह में निचोड़ दिया, आधा पास रख लिया। अभी अली उठना चाहते कि मौला इतना ही और मिल जाता। क्या सखावतें बयान करेंगे आप? किसकी सखावतें सुनाएंगे? जिसकी बीवी ने जिंदगी में एक मरतबा मांगा है, आपने वो भी उसके मुंह में निचोड़ दिया। आसमान की तरफ नजर की, अल्लाह जैसे तू राजी अली राजी है। बड़े मुज़मिल कदमों से मौला मुत्तकियान चलते हुए कि मैं सैयदा से क्या बात करूं, कैसे बात करूं, किस तरह बात करूं। मुश्किल से दो मुश्किलें देखी है कि इमाम आली मुकाम की हज़रत अली असगर की शहादत के बाद आगे कदम बढ़ाते थे, पीछे कदम बढ़ाते थे। मौला अली के घर के करीब पहुंचे, कभी आगे जाते कभी पीछे आते हैं। इतनी ही देर में फिजा घर से बाहर निकली, हाथ में तश्त है, अनार के छिलके हैं, बाहर डालने के लिए आई। मौला तेजी से घर में गए, सैयद अनार कहाँ से आया? क्या गुलामों के हाथ भेज कर कह रहे हो कहाँ से आया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कुछ मांगने गई थी? मांगने नहीं गई थी, वो चेहरे से निकाब उतारने के लिए गई थी। जिसकी बेटी ने रसूल से कुछ ना मांगा हो, वो मांगेगी बस? तो देने वाले की बेटी है, उन्होंने दिया है, उन्हें मांगना क्या है? बस बताया है मेरा हक है, आगे तुम्हारी मर्जी। ये तरीका मैं लेके रहूंगी, तुम्हारे खिलाफ और अदालत में रहूंगी, कोई बात नहीं। मानकर ये बात बता दिया, दुनिया को बता दिया कि देखो हकदार मैं ही हूं, ना दो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन दोस्तों अफसोस तो यही है ना, अभी मौलाना साहब ने बात पढ़ी और मैं भी इस बात को समझता हूं कि जब जनाब सैयदा सलाम अलैहा अपने घर में मजरूब हालत में थी, तो एक दिन जनाब फिजा से कहा, फिजा ऐसा है कि आज तुमने सारा काम करना है और मैं अपने कमरे में जा रही हूं। कभी भी बात तो यह है, आज तो मेरी बारी है, आपने तो खुद दिन तकसीम किए हुए ना कि एक दिन मैंने करना, एक दिन आपने करना, आज तो मेरी बारी है। कहने फिजा बात यह है कि आगे सारे दिन तुम्हारे, आज का दिन मुझे दे दो। हुसैन ने रात मांगी थी, माँ ने दिन मांगा है। हसनैन के लिए खाना बनाया, उनके लिबास से एक तरफ रखे और कहा फिजा बात सुनो, जब मेरे बेटे घर में आए ना तो उन्हें पहले खाना खिलाना, मेरे हुसैन को बड़ी भूख लगती है।
پہلے انہیں کھانا کھلانا. اس کے بعد جب میری اذان کی میرے تلاوت کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بابا کے مجھے لینے آ گئے, میں بابا کے ساتھ چلی گئی ہوں. مصلی عبادت پہ آ گئی. کچھ دیر بعد جیسے ہی عبادت ختم ہوئی, فضا نے ایک چیخ بلند کی, چیخ ماری اتنی زور سے کہ عرش پگھل گیا تھا داران حسین. حور و ملائکہ بھی رونے لگے, کائنات رونے لگی, ایک شور و غلبہ ہو گیا تھا داران حسین. اسی عالم میں مولا متقیان بھی گھر میں آ گئے. اللہ, مجھے بتائیے گا, ہم تو شہادت پڑھتے بھی نہیں ہیں, کہتے بھی نہیں ہیں, اور یہ واحد شہید اتنی مظلومہ شہید ہے کہ اس کے بارے میں تم سے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے, نام بھی نہیں لے سکتے خدا کی قسم. لیکن مجھے اندازہ کہ کیا ستم کیا, بس 2 جملے اور بعد میں اختتام پذیر کر رہا ہوں. 2 جملے کہ جب دیکھیں شوہر کے لیے نہیں ہے کہ بیوی کو غسل دے, سوائے ایسے مجبوری عمر کے, تو کتنی مجبوری ہوگی کہ مولا نے خود غسل دیا. اور غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ چیخ ماری, علی بے ہوش ہو گئے. جب تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے, باہر آئے, پوچھا یا علی کیا ہوا, کہ کتنی صابرہ بی بی تھی میری کہ جس نے شکستہ پہلو شوہر کو بھی نہیں دیا. ہڈیوں کو ڈاکٹر لیتا ہے کہ جتنی تکلیف پسلیوں کی ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی حصے کی نہیں ہوتی. میں تو سوچتا یہ ہوں کہ سیدہ تیرے دن زندہ کیسے رہ گئے. اللہ اکبر. اور بس ادھر علی کے رونے کی بھی آواز ہے, حسین گھر میں داخل ہوئے. عزاداران حسین, فضا نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور کہا آؤ اندر آؤ اور تم کھانا کھاؤ, ہماری ماں نے تمہارے لیے کھانا بنایا. عزاداروں میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں, جب کھانا کھائے امام حسین کہتے ہیں اماں یہ بتا دے جن کی ماں مر جائے وہ کھانا کھاتے. حسنین تمہیں کس نے بتا دیا کہ میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں. میں نے دیکھا ہے عزاداران حسین, میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہے. بس عزاداران حسین, میں تھوڑی دیر مولا نے غسل کفن دیا, لا کر سین میں لٹایا اور انتظار کر رہے ہیں رات ہونے کا. ہم کیا کیا سنائیں آپ کو, رات کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا یا علی میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہ اٹھے. میں خواتین کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ دل کی روشنی میں نہ اٹھے, کہ کوئی میرے جنازے کو نہ دیکھے. جنازہ تابوت میں ہوتا ہے, اوپر چادر ہوتی ہے, بی بی تو چادر میں سامنے نہیں آنا چاہتی. خواتین اگر بی بی کو ماننے والی ہو تو بے پردہ کبھی نہ بازار میں جاؤ نہ کسی محفل میں جاؤ. رات کا انتظار ہو رہا ہے, نہ جانے کس طرح رات ہوئی ہوگی. رات بس مولا نے کہا لے جانا ہے جنازہ. زینب آؤ ماں کو سلام کرو. بیٹی کی بہن تو اللہ ہی جانتا ہے, کیا کہو گا ماں میں نے بازار میں جانا ہے. تیرے بازار سے ڈر گئی ہوں کیا, میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. وہ سلوک کی بات ہی ہے نا کہ ادھر ایک تازیانہ لگا تھا, یہاں سر بھی زخمی ہے, پشت بھی زخمی ہے. اللہ اکبر. ماں آپ نہیں ہوں گی میں کیا کروں گی. آؤ ام کلثوم تم بھی آؤ, آؤ حسن بیٹا ماں کو سلام کرو, آخری وقت ہے جا رہے ہیں. حسن ہے ماں مجھے زہر دیا جائے گا, جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے, کس سے فریاد کروں گا. عزاداران حسین ایک طرف حسین کھڑے, بس آخری جملہ حسین آؤ ماں کو سلام کرو. اب یہ ماں نہیں ملے گی. جب کہا نا ماں کو سلام کرو, کہ ماں کو تو میرے ہزاروں سلام ہے, لیکن بابا میں نہیں آتا, میں نہیں ہوں گا. بیٹا کیوں نہیں آؤ گے. میں نہیں آؤں گا بابا, میں نہیں آتا. آپ نے دوسری دفعہ کہا, جب تیسری دفعہ کہہ رہے کہ بابا بابا, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عیسیٰ ابن مریم نے, جب تک ان کی مریم ماں نے عیسیٰ ابن مریم نہیں پہنچے تھے, آپ نے کہا تھا کہ میری ماں ہے, میں تو جب جاؤں گا جب میری ماں مجھے بلائے گی. عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا نا, تو آپ فرماتے ہیں فخر عیسیٰ ہوں,
میں کیسے جاؤں گا ماں کی میت کے بعد؟ میں تو جب جاؤں گا جب میری ماں مجھے خود آواز دے، عزاداران حسین بندے کفن ٹوٹا، دو ہاتھ باہر نکلے، آ میرے لال حسین میرے پاس آ جا، آج میں تیرے پاس آئی ہوں، کل کربلا میں مجھے بلانا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين من قلبهم لخمسة النطف بحار الوالات مع المصطفى۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔